اللہ تعالیٰ اپنی کائنات کی وسعتوں اور کائنات کی رفتوں میں اتنا بلند و بالا و وسیع ہے کہ ہماری سمجھ اور پہنچ سے ماورا ہے. چاہے وہ مطلب کہیں باریکیوں میں ہے تب بھی ماورا ہے، کہیں بلندیوں میں ہے تب ماورا ہے، کہیں ہے تب ماورا ہے، اور کہیں دور ہے تب بھی ماورا ہے. انسان اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اللہ کیا ہے. آپ لگا کے دیکھ لو، آپ لگا کے دیکھو. کبھی آپ پیسے کو اللہ کہو گے اور کبھی غریبی کا اللہ جو آئے گا وہ آپ کو اڑا کے رکھ دے گا. کبھی آپ بادشاہت کو اللہ کہو گے اور وہ اللہ کے خلاف بغاوت کرنے والے ہو آپ لوگ. یہاں پر کیونکہ اللہ کہتا ہے نا، اپنے آپ کوئی بھی کہیں بھی نہیں بات سمجھے آپ سمجھتے نہیں ہو آپ گرفتار کرو یہ کمزور ہو جائے. اب میں ایسی بات نہیں کرتا. جو بادشاہ ہوتا ہے اپنے آپ کو گمراہ بادشاہ کی بات کر رہے ہیں ہم، اپنے زمانے کی بات نہیں کر رہے. بادشاہ جو ہوتا ہے اپنے آپ کو تقریباً ڈیوائن کی سمجھتا ہے، اتھارٹی سمجھتا ہے. اور وہ جو باز جب اپنے آپ کو اتھارٹی اور بادشاہ سمجھے تو چڑیا چپڑ کر کے مار دیتی ہے. ایسا دیکھنے میں آیا ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو گویا کہ اس دنیا کے اندر اگر آپ کو رینڈم اللہ کا پکارنا پڑ جائے تو آپ ضرورت کو اللہ کہو گے، اس سے آگے کوئی بات ہی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. اللہ ضرورت ہے اور لا ضرورت جو ہے یہ ہماری گمراہی ہے کہ اللہ ناراض ہے، ضرورت ہی پوری ہو رہی. اسی پہ بات ختم ہو جائے گی. آپ میری بات سمجھیں؟ اگر آپ کو اللہ دریافت کرنا کہا جائے مذہب کے بغیر تو آپ ضرورتوں کے پورا کرنے والی ایجنسی کو اللہ کہہ بیٹھو گے، ضروری بات ہے. اور جس کے پاس وہ ضرورتیں نہیں ہیں اور جب وہ آئے گی طاقت آپ کو اڑا لے گی، پھر آپ کہو گے کہ کوئی اور اللہ بتائے. اب اس لیے ہم یہ بات بتا رہے ہیں کہ اللہ کو ہم نے رینڈم ڈسکوری نہیں کرنی، ہم نے اللہ کو مذہب کے ذریعے آتی. مذہب کے میں پہلے ایک بات بتا چکا ہوں، مذہب کے اندر جو اللہ بیان ہوا مذہب کے باہر بھی اللہ ہے. قرآن کریم میں جو اللہ کا علم بیان ہوا اس کے باہر بھی اللہ ہے. اللہ تو مالک ہوا نا کائنات کا. قرآن کریم کی جو ڈومین ہے یہ ایک ماننے والوں کے ساتھ منوانے والے کے رشتے کا ریکارڈ ہے. نہ ماننے والوں کے ساتھ جو ہے وہ نہ منوانے والے کا ایک ریکارڈ الگ ہے. چڑیا کی زبان بولنے والا اللہ جو ہے وہ چوٹی کے ساتھ اور زبان بولتا ہے. یہ اور کہانی ہے. تو خالق کائنات ہونے کی حیثیت سے ہر مخلوق اور ہر چیز کے ساتھ وہ خالق کا الگ الگ حصہ ہے جو آپ کی سمجھ سے باہر. لہذا آپ جو ہے یہ پہلے پہچانو کہ آپ نے کون سا اللہ دریافت کر لینا ہے. کہ چڑیوں کی زبان بولنے والا اللہ واقعی دریافت کر لیا تو پھر آپ کے فائدے کی بات ہوگی ہے وہ اللہ. اس لیے اللہ سے تقرب نقطہ ہے. اللہ سے تقرب مل بھی جائے تو عین ممکن ہے محفوظ سے تقرب نہ ہو. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بے شمار ایسے اللہ والے مشہور ہو سکتے ہیں اور جو شریعت کے جامع سے آگے پیچھے ہو اور دین کے علاوہ باہر بڑا ڈیوائن ہے، بڑا پاسا ہے، اللہ کے قریب رہتا ہے، اور اس کی اللہ کی ایک ہی بات لگتی ہے. دینی طور پر وہ کچھ اور آدمی ہے شریعت کے لحاظ سے. تو ہم جو ہے اس بات کو پہلے سے واضح کر رہے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو دین یا اسلام کے حوالے سے مانا ہے، دریافت نہیں کیا، نہ کرنا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے؟ جو پچھلی بات کرا رہے ہیں پچھلے سال کی بات کہ دریافت کرنے کا مقام نہیں ہے، یہ ماننے کا مقام ہے. دریافت اللہ وہ ہے جو اللہ حضور پاک نے جو ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ ہے، ہم اس کے اللہ کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ بھی اللہ ہے. آپ میری بات سمجھے؟ اس کے ماورا بھی اللہ ہے. اللہ کی کائنات انسان اور تمام انسانوں کے فہم سے بلند بالا اور ماورا بے شمار کائناتیں اس کی ہو سکتی ہیں. اس کائنات کے علاوہ کائناتیں ہو سکتی ہیں. جو چاہے کر سکتا ہے، جہاں چاہے کر سکتا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اب بات یہ ہوئی کہ ہم نے اس اللہ کو تسلیم کیا ہے جس اللہ کا اطلاع ہمیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی.
इसके अलावा जो आपने अल्लाह को दरियाफ्त किया है वो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपना रिस्क है। आपको मतलब अल्लाह गरीब हो और ऐन मुमकिन है दीन आपके पार हो। आप मेरी बात समझ रहे? ऐन मुमकिन है कि आप किसी हिंदू या सिख या और उसके पास अल्लाह का हो और रिश्ता तलब हो और वो सिख का सिख ही हो। ऐन मुमकिन है किसी हिंदू जोगी के पास बदले पे ज्ञान ध्यान हो, अल्लाह का चिराग हो, और ऐन मुमकिन है कि वो इस्लाम से बाहर हो। ऐन मुमकिन ही हो, बल्कि हो ही हो। अब हम ये करना चाहते हैं आपसे कि हम उस अल्लाह ताला को जो मावराए कायनात है और खालिक कायनात है उसकी तहकीक और तजस्सुस और दरियाफ्त करने का मंसूबा हमने नहीं बनाना। ये हमारे लिए गुमराही की होती है। आप बात में हमने अल्लाह ताला को हबीब पाक के हवाले से मानना। अब आपको यहाँ याद रखना चाहिए कि वो कौन सा मकाम है जहां ला मादूद और ला फानी और ला ज़वाल अल्लाह, मादूद इंसान और फानी इंसान और ज़वाल पजीर इंसान से मुलाकात कहाँ करता है। ये पैगंबर होने का मकाम। आपकी बात समझाई, याद करा रहा हूँ बात कि वही ला मादूद अल्लाह, वही किसी मादूद इंसान से अपनी ला मादूद इल्म के साथ उसको कोई इशारा करता है कि तुम पैगंबर हो और उसको जितना इल्म जरूरी होता है अता फरमा देता है। अल इल्मु इंदल्लाह, अभी आप कह रहे थे, इल्म अल्लाह के साथ है, अल्लाह के पास है, तो अल्लाह ताला उसको इल्म अता फरमा देते हैं और जितना जरूरी समझते हैं पैगंबर बन गया। और ये इल्म जो है वो रिश्ता हो सकता है, कॉन्टेक्ट हो सकता है, जज्बा हो सकता है, जज्बात हो सकते हैं, एहसास हो सकता है, कुछ हो सकता है, माफोकल फितरत, जरूरी नहीं किताब ही हो। आपके पास साहबान किताब जो है पैगंबर वो अपनी जगह पर दुरुस्त है, जिनकी बात नहीं है वो भी दुरुस्त है। आप में मतलब ये है कि जब उसको इल्म अता हो जाए तो वो लोगों को कन्वे करते हैं उस इल्म के हवाले से बात, और वो इल्म जो है वो चलते चलते उस जमाने का उस पैगंबर के हवाले से दीन बन जाए। और दीन में दाखिल होने वाले ये नहीं कहते कि आप पैगंबर की सुन्नत के मुताबिक, ये नहीं कहते, क्या नहीं कहते, पैगंबर की सुन्नत के मुताबिक हम खुद अल्लाह को दरियाफ्त करेंगे, सब सुन्नत को आप तकलीफ करेंगे, इसकी नहीं तकलीफ करेंगे, ये गुमराही है। आप मेरी बात समझाई? क्या हम तकलीफ कर रहे हैं कि हम खुद अल्लाह ताला को दरियाफ्त करते हैं, मतलब जो अल्लाह ताला से राब्ता किया हम मतलब उस राब्ते के लिए हम अब आइसोलेट करते हैं अपने आप को, सीक्लूजन में जाते हैं और इस्लाम से पहले का जो तल्ला है आपका हम वही करना चाहते हैं। ये गुमराही हो जाएगी, तस्लीम के बाद ये गुमराही। तो गोया के ये आपको बात माननी चाहिए कि ला फानी का फानी के साथ राब्ता हकीकत के इल्म के हवाले से ये पैगंबर का मकाम है। पैगंबर के मकाम पर बहस नहीं करना, दरियाफ्त नहीं करना, सिर्फ तस्लीम करना है। पैगंबर इंसान है, इंसान नहीं है। आप मेरी बात समझ आए कि उसके पास ये इंसान है लेकिन इल्म डायरेक्ट है, फ्रेश है वो इल्म। और ये बात अब आप ये देखो कि जब आपने इस्लाम को या दीन को कबूल कर लिया उसके बाद आप पर आसानी है, उसके हवाले से आप चलो। अब आपका सवाल आसान हो जाएगा कि आपको वाकयात की परेशानी रहेगी, हालात की दिक्कत रहेगी, खाने की परेशानी होगी, हाजमे की परेशानी होगी, काम खाबी होगी, बेखाबी होगी, और बेशुमार मतलब हो गया आपके साथ वाकयात जो समाजी जिंदगी में होते हैं। लेकिन जजमेंट आपका मकाम जो जज किया जाएगा वो ऐन दीन के हवाले से होगा जैसे फरमाया गया। अब आप बताओ कि आपको दिक्कत यहाँ है कि एक तो ये जिंदगी हमारी दिक्कत के अंदर मौजूद है, जिंदगी की दिक्कतें हैं, फिर जाके अगर सवाल जवाब वैसे ही होना जैसे हमें कहा गया तो उसके लिए तो हम पूरी तरह शायद तैयार नहीं, क्योंकि ये जो जिंदगी के अंदर अंदेशे हैं तो ये तो और तरह के अंदेशे हैं, ये जिंदगी कुछ और तरह की जिंदगी है। तो झगड़ा तो है मतलब आपके बिल का झगड़ा वापस हाउस के साथ है, इसमें दीन क्या करेगा? बिल उसे ज्यादा दे दिया, एक आदमी आता है कहते थोड़े पैसे दे दो, बिल तुम्हारा खत्म हो जाएगा, क्या करोगे? इसमें मतलब दिक्कत है, वरना मतलब मीटर आगे पीछे हो रहे हैं आप। चलो आदल क्या बेशुमार वाकयात, छोटे छोटे मतलब वाकयात,
ایک بلاسبابی مطلب خرچے پہ جاتا رہے. تو گویا کہ یہ جو آپ کی زندگی ہے اس کو آپ اسی حوالے سے پہچانو جس حوالے سے آپ کو دین نے بتایا.